हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करते हैं। So we thank the Lord. आओ सब जन अपनी आंखों में मिटिए, खुदा ਨੂੰ याद करिए। Let's close our eyes and remember the Lord. थैंक यू प्रभु। Lord, we thank you. मेरे अब्बा, My Father. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ Lord, we thank you. ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, My Father in heaven. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। We have come into your house today. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ Your word says ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, that when we come into your house, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। your angels, they look at us and they welcome us. ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, If we have sinned in any way, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, knowingly or unknowingly, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। may the Lord forgive us. ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, Today's worship, which we have heard today, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ my Father, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। according to your word, we be set free. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Lord, we thank you. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੋਵੇ, Whatever word we shared today, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇ, let us be those who go according to the word, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ because your word says ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। it's the word that sets us free. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Lord, we thank you. ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੀਏ Whatever we hear, ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ may we go according to the ਔਰ word, ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। and may we be blessed 30 ਗੁਣਾ, 30-fold, 60 ਗੁਣਾ, 60-fold. ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। Let us be blessed 100-fold, Lord. ਆਮੇਨ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜਾ ਮਾਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ, Sometimes I think ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, whatever the human thinks, it doesn't work, it doesn't happen. ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। Whatever the Lord's wishes are, that's what happens for us in our lives. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਬਲੈਸ ਹੋ ਅੱਜ। Everybody who has come to them doors today, you are blessed. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, I'm not saying those who hear the word afterwards will be blessed. ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। But the blessings you receive when you face each other, it's a different thing. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ? Why is a different thing altogether? ਨੰਬਰ 1, Firstly, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। God has ਤਾੜੀ made ਮਾਰੋ this ਦੇ। a holy day, a Sabbath day. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, When we go to a wedding, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? why do we go there specially? ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ, We have different ties on. ਭੈਣਾਂ ਲਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। Ladies have different dresses on. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? Why? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। Because something different can be there. ਤੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। And Lord Jesus, He tells us that seventh day is Hallelujah. a day for us. ਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਦੱਸਣੀਆਂ। So the things that I'm going to share with you today on the seventh day, on a special day, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। I guarantee you probably never heard from somebody before. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, When I go into deep studies, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। I myself was surprised at the things that I learned. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, When I try to read the word, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। God takes me so deep into the word. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ From the last few days on, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਘੱਟ ਤੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। I have been praying less and I'm going more into the word. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ। But before, I used to pray more and read the word less. ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। But now the Lord has changed the system for me. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? Why is He taking me so deep into the word now? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ The point is, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। the congregation needs the word. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। When I pray, that is for my benefit. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। When I get the word ready, that's for your benefit. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਅੱਜ।
Which means that you have been set free today. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ। Those who listen to the word, they will be blessed today. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Abundantly. ਕੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ। And you will be blessed abundantly. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। Adam was taken out of the Garden of Eden, but you will stay in the garden. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। May the Lord bless you. ਅੱਜ ਪੈਨ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਚੱਕ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ, ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। Hallelujah. The word is going to give you 100-fold full of blessings. ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, Those who have the word in their thoughts and their understanding today, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਤੇਲ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। just as a widow, the oil never finished in a house, the oil will never finish in your house. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਡੁੱਲੂਗਾ ਤੇਲ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਲਾਓਗੇ। There was so much oil be poured out today, Amen. and you will even Amen. share it with your neighbors. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. 101% ਕਹਿ ਰਿਹਾ। I tell you, 101%. Amen. Amen. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। I tell you, when I read the word, I was going deeper and deeper and deeper. I could share it. I don't know how far I can go with it. ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡੀ ਹੋਊਗੀ। I'm sorry, but the food is going to get cold. Maybe. Maybe. ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੂਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। But the food that I give you will be hot. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। In Jesus' name. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। May the Lord bless you. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। Thank you, Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। The Lord, He is the Almighty. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। So, we're going to share a topic today. ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। The Lord, He kept us in His commands. ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। The Lord, He kept us in His commands. ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? Why did we get the commands? ਸਾਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? Why were we given the 10 commandments? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। Because we weren't going on the 10 commandments. ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ We'll go deeply into the word today. ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। That's the word that you probably haven't heard before. ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? How many fruits do we have in our lives? ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 9। 9 fruits. ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ 9 ਨਹੀਂ ਸੀ। Actually, it wasn't 9 fruits. ਇਹ ਵੀ 10 ਫਰੂਟ ਹੈ। They in themselves are 10 fruits. 10ਵਾਂ ਫਰੂਟ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। The 10th fruit, the Lord, He kept it away from us. ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ 9 ਫਰੂਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। He only wanted to give us the 9 fruits. ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, It's a saying. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ Whenever a leader or a guru, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, a teacher ਤੇ teaches something, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। a teacher, when he teaches somebody, he always keeps one thing back. ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? Is this true? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ When somebody teaches somebody something, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਐਸਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। there's one thing that he doesn't tell them. ਭਲਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, When one person can teach another person as much as he wants, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। but he always keeps one tactic back. ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। And the Lord, He's like this as well. ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਹੁਕਮ ਆ, 10 ਫਰੂਟ ਆ, ਮਗਰ 10 ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। But the Lord Almighty, He said there's 10 fruits, but I want to give 9, I want to keep one. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, That's why the Lord said, ਦੇਖ ਇਹ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, look, this garden is full ਮਗਰ for you. ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਆ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ But ਸਕਦਾ। there is one fruit in the garden which you can't eat. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? What is the point? ਫਰੂਟ 10 ਹੀ ਹੈ, There is 10 fruits. ਮਗਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, But the Lord, He doesn't want you to eat that one. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ Because He knows. ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂਗਾ। When he eats this fruit, he'll want to become from a man into God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ What will happen? ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Then the man will want to become God. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ,
9 ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10ਵਾਂ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। There was 10 fruits in the garden. He said, there's 9 there you can eat. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। But the 10th one, I don't want you to touch it. ਮਗਰ But ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ the human, he sinned, made a mistake. ਤੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। Then he came in the 10 commandments. ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। Otherwise, there was only command from the Lord. ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, There was only one command from the Lord. ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, The heavens, the earth, everything is yours. ਪੰਛੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। The birds in the sky, all the animals. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬੰਦਾ। But the man was only under one command. ਮਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? But what happened? ਬੰਦਾ ਫਿਰ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। That man, he made a mistake. Then he went under the 10 commandments. ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? Why? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। Because he made the one mistake, he went under 10 commandments. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ Now, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the question is, ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? why does the Lord want his 10th? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਆਦਮ ਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। Because that 10th, that fruit that Adam had, God wants that. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 9 ਹਿੱਸੇ ਖਾ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਖਾ। The Lord is saying, don't do the same mistakes as Adam did. Have your 9 fruits? ਤਾੜੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਤਾੜੀ ਬਹੁਤ Give me my ਵੱਡੀ ਹੈ, 10. ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ? What is the Lord saying? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, At that time, man, you wronged. ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, I gave you one command. ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਸੀ, Everything else was ਤੈਨੂੰ yours. ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ You ਸੀ। didn't have to go any other command. ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਸੀ, Only one ਪਰ command. ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ Because of that one ਉਹ mistake. ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ So ਹਨ। from that one command, you have come under 10 commands. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I tell you, if there's heard this word before, the way that I'm going to teach ਕਿਉਂਕਿ it, ਖੁਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, the Lord, what He wants to explain through me to you, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। whether you understand or not, that's up to you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, My job is to do my job. ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, Whatever the Lord says, I speak it. ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। Whatever the Bible says, I read it from the Bible. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ What does the Bible ਕਿ say? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ The man only was given one command. ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ। Everything in the garden, from the birds of the sky to the animals, is yours. ਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟਮਟਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, The stars will shine in their own time. ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, The sun rises for you. ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਨਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। The moon comes out for you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। It gives you light. ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, He said, leave everything else. ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਮਨਪੂਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। I gave you lovely sisters. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ? Who for? ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ। For the man. ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। But man, he never fills his stomach. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, God said, don't do this. ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ, Don't eat what is mine. ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, Leave that one. ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। But man didn't leave it. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, And the point is, ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। if he never left it then, and we haven't left it now either. ਗਲਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, We sinned then. ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, Man sinned then. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਓ। Then today, we are committing the same sin. So why would we not going to sin? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Now we need to understand. ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, While the words I share, they will probably heard, and they're probably sharp. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। When I go straight to the point, to see ਕਿਉਂਕਿ what I ਕਹਿੰਦੇ mean, ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਰਚ ਆ you might have a small chili, ਤੇ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। and when it bites, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਫੜ ਕੇ। and it stings your mouth. ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तो ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ What did he say to the man? ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ Man, you had one command on you. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ You never went on that command. ਫਲ ਖਾਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ You ate that fruit and you went ਤੇ against my ਅੱਜ command. ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ And today, man, you have commanded 10 commandments. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਸ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ And to go through them 10 commandments again, we were told through Moses. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ Yes or no? ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ Will be written in the books or not? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ For who? ਸਾਫ਼ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ God said, what is mine, give me mine back. What is rightfully mine, give it to me. ਕਿਉਂ Why? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ Does he lack anything? ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Because we sinned and we made a mistake. You see what I'm ਭਾਈ saying? 9 ਹਿੱਸੇ ਖਾ ਲੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 10ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ You've had your 9 fruits. The 10th is mine. Give me my 10th. Give me my 10th. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ Does man go on his commands today? ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ This is what we're going to look into. ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ May the Lord bless you. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਚੈਪਟਰ 2 ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 25 Book of Genesis. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੁੱਕ It's just the starting of the book of Genesis, chapter 2, verse 15 to 25. ਜੀ ਬੋਲੀਏ The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die. Verse 18, Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God has formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. Verse 20, so the man gave names to all the livestock, the birds of the air and all the beasts of the field. But for Adam no suitable helper was found. Verse 21, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Verse 22. Then the Lord God made woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Verse 23. The man said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of a man. Verse 24. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Verse 25, the man and his wife were both naked, and they felt no shame. Amen. ਆਮੇਨ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ 15 ਆਏ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ In the starting, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ when man was created by God, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ what did he do to him? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ He put him in a lovely garden. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ He never lacked anything. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ Everything was made for him. ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ He said, look, I've made the birds for you. You call them by whatever ਕਿੰਨਾ you want. ਟੌਰ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੌਰ ਹੈ ਦੇਖੋ Look how much responsibility the man has been given. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ God is making things for him. ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟੌਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਬਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਬਈ A man like a leader, he says, this is what I call you by, and this is what I call you by, and this is what I call you ਹੁਣ by. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ ਨਾ So the Lord is like a servant to the man. ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ So God is like a servant working for the man.
ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Why am I saying this? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। So the birds, they were not named by God. ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, God- ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। God is getting everything ready, like a servant. ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ? Didn't Jesus wash people's ਇੱਕ feet? ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ। As a God, as a guru, he washed the feet of the servants. ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, Only Jesus can wash feet. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। Because he's the Son of God. ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? Whatever God does, and why shouldn't the Son do? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। So whatever God does, Jesus does. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। But after all that, man wants to go by his own will. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟੌਰ ਹੈ। Look how smart this person is. ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। God is thinking about the man. ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗਾ। As an example, I myself, whether I wear good clothes or not, I will always think of my family first. ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਬਾਰੀਆਂ ਫੋਲ ਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੀਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਬਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਬਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। The kids' wardrobe, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚ the ਹੈ। wives' wardrobes are full, but the man's wardrobes is half empty. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। So we're not saying that one's got more than the other. ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? Why am I saying this? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ Because God made person for this reason. ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, Listen, man, you have made a mistake. ਹੁਣ No. ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। Now you will not eat again. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, You will work. ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏਗਾ। You will work. You will bring the money into the house, and you will feed your wife and children. ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, Now, our other halves, they work just as hard as us. ਮਗਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। But originally, the duty was for the man to work for his family. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਭੈਣਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, Now, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। the sisters have so much demand that they have to work. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਲਬਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਲਬਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So we have to work. If you want something, you have to work for it. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ। So please, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਓ, ਪੀ। don't be angry. ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੌੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤੀਲੀ, Okay, when you've got a pan on top of a fire, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਰਤਨ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਂਡਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬਰਤਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਸਲਾ ਕਹਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, when the pan is on the fire, ਜਿਆਦੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ when you put more fire ਉਹ on, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। it burns underneath. ਪਤੀਲੀ ਘੱਟ ਸੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। The ਹਾਲੇਲੂਇਆ। edges burn more than the bottom. ਆਮੇਨ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, I will lose nothing. ਕੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੂਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। We need to understand. ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। The truth sometimes it hurts. ਆਮੇਨ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਚੁੱਭਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। The ਆਮੇਨ। truth might hurt, but we will go back later and we'll think and say, yes, maybe it was for the right. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। 16 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੰਗ ਖਾਈ। 17 ਆਇਤ। ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। Is this true? ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। God has given his command. ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? What is the command? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੇ ਆ।
He hasn't given more than one ਸਿਰਫ ਤੇ command. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। He's only giving one command. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਤੇਰਾ ਆ, He said, this garden is yours. ਇਹਦੀ ਵਾਢੀ ਗੋਡੀ ਕਰ, Do all the gardening. Do whatever you ਇਹ want. ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆ। All the fruits here are ਇਹ yours. 9 ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਫਰੂਟ ਤੇਰੇ ਆ, ਪਰ 10ਵਾਂ ਫਰੂਟ ਨਾ ਖਾਈ। He says, these 9 fruits, they're all yours, but the 10th one, do not eat it. ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, But man, he can't be a man. ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ He made a mistake. ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। And he died. ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ He said, you will never die. ਅਗਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। If you don't commit a crime, mistake, then you won't die. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It's written ਕਿ clearly. ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਸਾਂਭ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Listen, I'll give you this garden. This is your house. Look after it. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਲਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲਾ ਵੀ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਾ। I could say to my wife, I've made the house, I've built it, it's yours, look after it. ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਧੋਵੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਵੇ, Whether she looks after the kitchen or not, or there's dirt in the ਤੇ garden. ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Or whether she cleans it every day and keeps it clean. ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। My job was to do the job. And I did it. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਂਭ ਲੈ। God's job is here. This is, I've made it for you. It's yours. Look after ਸੋਹਣੇ it. ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਾਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਤੇ ਖਾ ਯਾਰੇ ਲੈ। I'll give you these lovely trees, these lovely fruit. They're all yours. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। Look how the sun must be coming down. ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। How much pleasure we will have in heaven. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। Do we get them? ਫਿਕਰ ਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। We worry, oh, I want to buy iPhone. I really wanted to buy one. ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉ 1000 ਦਾ ਲਾਉਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। I'll work hard. I'll do double shifts. Maybe it's going to cost me ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1,000. ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ, Or the other one is what Satan wants us to do. ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ। We are going to steal. Let's look for a big house. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ, There's 2 ways. ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ Either steal, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। either work hard. ਧਰਮੀ ਬਣੋ, Be religious. ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ When you're righteous, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, you'll be good. ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਗੱਡੀ। Then you'll be okay with a Samsung. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। It does the same job. ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ। ਉਹ ਐਪਲ ਖਾਣ ਦੇ ਜੁਸਟੂ ਹੋਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਐਪਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਐਪਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਦਾ ਬੋਲਦੀ ਰਾਤ ਸੈਮਸੰਗ ਖੁੱਲ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਤੋ ਬਲੈਸ ਆ ਸੀ। So we are blessed. ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਭੈਣ 18 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਆ। Look how much God worries. ਪੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ How the Father ਕਿ is ਮੇਰਾ worried. ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆ। My children, they've grown up. They're on their own. ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? Yes. ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ Do you not worry? ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, My son has grown up. ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆ, He's on his own. ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ, Now is the time. ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। Let's marry him off. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਿਆ, And God, He thought the same about us. ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ He thought about ਵੀ ਇਹ man. ਇਕੱਲਾ ਆ, He's on his own. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। I've created everything for him. ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ I spoke last time, if you ਕਿ remember. ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Where did God get the idea from? ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੋਤਾ ਤੋਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੁੰਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ Maybe there's 2 parrots putting each other's beaks in his mouth. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੁੰਝ ਬਣਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Just that man is separate. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। Look how much God is thinking about us. ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, A father thinks about his ਸੋ son. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। In the same way, God thinks about ਉਹਨੇ us. ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆ। God is thinking, he's on his own. He's sitting there on his own. The other ones are all in pairs. ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, The word tells us that God made pairs of everything. ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
When he created man, he was on his own. Then ਹੁਣ he created ਬਣਾਇਆ order for him. ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਲਾਈਕ ਉਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਹੋਣ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਵੇ। I will make somebody in the man's image. ਹਾਂਜੀ 19 ਆਏ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, From dust. ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ God made everything from dust. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। When he first made something. ਮਗਰ ਹੁਣ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। But the woman, you can't make her out of the dust or from the ਇੱਥੇ ground. ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ Now the question ਕਿ arises. ਔਰਤ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਣਾਈ? Why wasn't a woman made from the ਉਹ ground? ਪਰਮੇਸ਼ਰ Why ਨੂੰ was she one of ਕਿਉਂ the ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? Why did God have to take the bone out of the man and not form the woman from the ground? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾ ਹੁਣ। God has made all these animals, he's brought them to man. He says, now you can name them what you want. ਆ ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋ। There you go, my son. There's your ਭਰ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਐ ਭਰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। fill whatever apps you want to fill in there. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਆ ਲੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਆ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। God says, I've created everything for you. ਪਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। God is like a servant ਹਾਲੇਲੂਇਆ। to his sons. ਸੇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। So all livestock, the man named everything. ਜਿਹੜੀ ਐ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਸੋ ਯਾਰਦੀ ਹੋਣੀ ਮੂੰਹ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਐ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੀ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਸਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾ ਕੇ ਬੰਦੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਾ ਐ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ। God bless you। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 20 ਆਏ ਐਉਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। Now man has named all the birds in the air. ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੋ ਬਿੱਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਬ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। Everything was created at the beginning. ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, Everything was made from the ground. ਮਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। But the woman is not made yet. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। The woman was made afterwards. ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? What was she made from? ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। The rib was taken out of a man. ਹਾਂਜੀ 21 ਆਇਤ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। 22 ਆਇਤ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? What's happened now? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? Last time I shared the word, what did I ਕਿ say? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਨਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। How does ਹੁਣ God ਫਿਰ call a woman? ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੈ ਨਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਯਿਸੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾ। He made a woman and he brought it to the ਜੇ man. ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਐਪਲ ਫੋਨ ਮੰਗਦੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲ ਫੋਨ। If you ਹਾਲੇਲੂਇਆ, can look after her, look after her. Give her what she wants. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਲਹਿੰਗਾ ਮੰਗਦੀ ਦੇ ਦੇ ਲਹਿੰਗਾ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਈ। Whatever they need, let's give them what they need. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 23 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਗਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। Flesh was made from your flesh. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। So God had used the rib from a man and the flesh from a man. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? Anything from the ground. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Because the ground was given to the man in the first place. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। When God gives you something, He never takes it back. ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, But man says, "Here, take it." ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। But God is like this. When He gives you something, He doesn't take it back. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? What does He say? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। He said, "Man, the ground is yours." ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਧਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ? Then how can He say to the man, "Can I?" ਬੰਦਾ ਧਾਰਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। God, when He gives you something, He will never ask you back for it. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। But He wants what is rightfully His. ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਛੱਡੋ। So don't give Him what is rightfully His. ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ 9 ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 10ਵਾਂ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। He says, "I gave you 9 fruits, but you took my 10th. ਆਮੇਨ। Now bring it into my house." ਕਿਉਂਕਿ Bring it into my ਪਰਮੇਸ਼ਰ house. ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। Because you took what was rightfully the Lord's then, and you're still having it now. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। He says, "Don't eat this. ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਬਚੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। If you don't eat it, then you'll be blessed in the name of Jesus." ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ 3 ਤੇ ਚਲੀਏ। ਚੈਪਟਰ 3 ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, Same chapter, Genesis chapter 3, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, verse 1 to ਅੱਗੇ 9. ਪੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। The fall of man. Now the serpent was more crafty than one of the wild animals the Lord God made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." Verse 4, "You will surely die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat, if your eyes will be opened, you will be like God, knowing good and evil." Verse 6, the woman when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Verse 8, the man and his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord God called to the woman, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden. I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree which I commanded you not to eat?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree. I ate it." Then the Lord God said to the woman, Was this you who you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate it." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. You will be put
into enmity between you and woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. To the woman he said, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Verse 17. To Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed in the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all days of your life. You will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from where it was taken, for your dust you are, to dust you will return. Amen. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਕ 3 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਹੂੰ। ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। Nobody else made the snake. ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। God made him as well. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਆ। It doesn't mean that the evil spirit Satan fell from the. ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। Satan was made by. ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਏ। They were made as humans, but then they turned evil. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? How? ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। Because they went against God's will. ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। They never listened. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। It is said that Satan, he used to worship God. ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। Then he wanted to replace God. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। That's why he ate the fruit. ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈ। The fruit that was said not to be eaten. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਣਾ। He knew that he was going to be God. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। Then I can do everything. ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। And so Satan, he is confused. ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। One evil person is confusing the other evil person. ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। 2 ਆਇਤ। ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬੂਟੇ। There will be trees with 9 different fruits on them. ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। He said you can eat from them. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। I'm giving you an example. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। There must have been 9 different types of trees. He said you can eat from all 9 trees. ਹਾਂਜੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਛਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So we eat from all the ones that you've told us we can eat from. 3 ਆਇਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਛ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। So there's one tree that God said you can't eat from. ਕਾਹਤੋਂ? Why? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ But God knew. ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, if they eat this fruit, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। then they will want to take my place. ਤੇ ਅੱਜ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ। And we do this. ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। We want to be God. ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ। And we worship different places in different idols. ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜਾ ਮਾਰੋ ਜੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ। ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ? ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਕਹਤਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। So here we know we made the wrong thing. ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। We made a mistake. ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। How can we think of other humans? ਮਗਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾ ਬਣੋ। The one who said do everything but don't be like God. ਸਾਡੇ Did we stop? ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। But the Spirit is saying this and the Spirit is saying ਹਟਦੇ ਆ this. ਜੀ। Do we stop? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਲਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਵੋ। Testify for the God. ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੋ। Just stay on the fruits that we have been. 9ਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੋ। Stay on the 9 ਉਹ fruits. 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ। Don't try and go to that 10th. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। God says you can't go there. ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ, He says you can't go there, you can't have it. ਹਟਦੇ ਆ। Do we stop? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। This is why we come under 10 commandments. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, Otherwise there was only ਸਿਰਫ one. ਆ ਗਵਲਾ ਆ, ਗਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। See the one in the middle of the garden. ਕੋਈ Don't eat ਹੁਕਮ that, ਨਹੀਂ, everything else is yours. ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ। There is no other command. ਚੋਰੀ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, So this stealing and other things, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। it was just one command. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 10 ਚ ਆ ਗਏ। We've come from 1 into 10. ਆਮੇਨ। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 10 ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। So if you come from 1 into 10, and has he not got the ਸੱਚ right ਦੱਸੋ, to ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ 10? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, And if we sin then, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵੋ। because the sin we made then, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਠੋਕਦਾ ਆ, he's saying, repay me for what you've done wrong. ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। Give me what is mine. ਆਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਗ 'ਚ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਬਣਾ, ਮੁੜਕੇ ਦਾ ਖਾ ਮਗਰ 9 ਖਾ, 10ਵਾਂ ਦੇ। I ਹਾਲੇਲੂਇਆ। told you to eat 9, but give ਤਾੜਾ me ਮਾਰੋ 10. ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। He says, forget about eating, don't even touch it. ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, We say, ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ, we get the earnings first. ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। Yeah, go and put these in the bank. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਪਏ, The money's going to stay here. ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ। If we don't get God's tenth, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। he says, give me what is mine. ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, But today, man is not doing that. ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। I tell you the truth. ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ Those who do, ਉਹ ਬਲੈਸ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। those are blessed in the name of Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਂਜੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? What is God saying? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, Don't be ਮੇਰਾ like this. ਹਿੱਸਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। Why you have got my share that you still die? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? What is God trying to say? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗਵਲਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। The tree in the middle of the garden, don't eat it. ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, Don't eat what is mine. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। But the rest, you can do whatever you want. ਕਦੀ ਚੜ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਚੜ ਜਾਮਨਾ ਖਾ, ਕਦੇ ਐਪਲ ਖਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ। Whether you go for apples, fruit or mangoes, eat whatever you want. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। But my tree, do not take anything from my tree. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, He says, you've got your ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, you've got your earnings. ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, Do whatever you want. ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। But don't eat what is mine. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆ, That is what he's saying. ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਆ। Because you are stealing from me before, you are stealing again from me now. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, I'm not speaking this. ਇਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਲਦਾ This ਹੈ। is the word of the Lord speaking. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। This is the word of the Lord ਇਹ speaking. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, It's not written for ਇਹ anybody else. ਬੰਦਿਆ ਬੰਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। Man is written for man. ਆਮੇਨ। Amen. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 4 ਆਏ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? When we give the tenth, what's written there? ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇਂ, When you give into the house of the Lord, ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। don't let your one hand know what your other hand is. ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? Who is the other hand? ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ? Who is the other hand? ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ। Whether you give with your left hand or your right hand, does it matter? ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਖੱਬਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? What is God saying is the left hand? ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਤੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। The other hand is your other half. ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। He's talking about the woman that God has created for you. ਤੀਵੀ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਸਵਾਂਜ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਓਏ ਨਹੀਂ 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 The woman says, I want to give into the house of the Lord, but the man is saying, no, no, no. ਨਹੀਂ 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 ਬੀਜਣਾ No, ਨਹੀਂ। no, 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 don't give it. ਕਾਕੇ ਦੇ ਕੱਛੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। Because we've got to buy some pants for the kids. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਨੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜੇ। The kids need pants. ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਐਪਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। Because the kid wants the Apple phone. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ But if the man starts to, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ then the other hand is saying, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, have you gone crazy? ਸ਼ਰੇਣ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ, Are you mad? ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, I work hard. ਪੈਸਾ ਚਰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? And the money's going into the church. How can this happen? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? But what does the Lord say? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। You have to give my share. You ate. You have to give my share. You have to give it back. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, That's why we have the ਨਹੀਂ ਤੇ commandments. 10 ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਨੇ। Otherwise, we would not have the 10 commandments. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 5 ਆਇਤ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ God knows. ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, The day you will eat from that tree, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, what will happen? ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, Your eyes will be open. ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। Then evil thoughts will come in. ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। No, don't give Gwaki's gods. ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। The righteous never do this. ਧਰਮੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂਝ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। The righteous take out God's share first. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Those who are evil, the serpents, they don't take it. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। Are we going to be? ਤਾੜਾ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। Do we want to be righteous or do we want to be staying with evil? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗੂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਦੇ ਹੋ। Now you are trying to be God. ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। You will know about good and evil. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। We don't want to be God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਓ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ। Don't be too knowledgeable, be simple. ਹਾਂਜੀ 6 ਆਇਤ ਜਾਂ ਤੀਮੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, The woman now, ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। she knows here that she will be full of wisdom and knowledge. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, When we know I'm going to have loads of wisdom, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। I'm going to have loads of ਮੈਂ knowledge. ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। Do not need to have too much knowledge. You'll be taken away from ਪਰ that. ਇੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। Now the woman here is trying to be too knowledgeable. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। When you give with one hand, don't let the other hand know. ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। This is Satan's plans. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ, Now they both be knowledgeable. ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, They both got knowledge. ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, Both their eyes are. ਦੋਨੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ। They both think they're God. ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? What's happened? ਦੋਨੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ। They both become God. ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ? When you become God, what ਕਹਿੰਦਾ happens? ਚਾਹ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ। Then they were thrown out of the ਰੱਬ God. ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, God won't let you do this. ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, God will let you become God ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪ ਰੱਬ ਆ। because He Himself. ਯਿਸੂ ਆਪ ਰੱਬ ਆ। Jesus is God Himself. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਉ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, We can't judge. ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, We can't see. ਜਾਂਚਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ We ਹੈ। cannot judge ਉਹ this. ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? Whose job is it? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। It's the Lord's job. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 7 ਆਇਤ ਤਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਲ ਖਾ ਕੇ What happened when they ate the ਹੁਣ fruit? ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। Both their eyes are open. ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Now they know. ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ। They know between good and evil. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। They got to know about good ਪਰ and evil. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What does it God say? ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਿਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। He says, I am the one who knows about good and evil. I'm the one who judge, not you people. ਹਾਂ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। Now they have got to know the good and the bad. ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਆ। Now
They realize they're naked and they try to cover each other. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਆ। Now their eyes are open. ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਵਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰ। I am the one who is earning. Why should I ਮੇਰੀ give it to ਕਮਾਈਆਂ God? ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਵਾਂ। I've earned this. Why ਉਹ should I ਭਾਈ, give it ਇਹ to God? ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Yes. The one who will give you arms and legs. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, He's give you the ability ਉਹਦਾ to ਹੱਕ work. ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? Has he right to ask for his ਉਹਦਾ right? ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। When he's asking for what is rightfully his, he's not asking for doing any wrong things. ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ Because of that, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਣਾਏ ਹੈ, he's gave you the sun and the moon. ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, He's gave you the light. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, He's taken you out of the dark. ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, He's give you a wife. He's give you children. ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। He says, go and work for your living. ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। And go and fill the world. ਹੁਣ ਟੀਂਡੇ ਪਿੰਡੇ ਜੰਮ ਦੋ ਜਿੰਨੇ ਜੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। Now produce as much as you can. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ Fill ਭਰ ਦਿਓ। the ਹਾਲੇਲੂਇਆ। world. Fill the world. ਭਰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, 4 ਭੂਆ 4 ਭਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਚਾਚੇ 4 ਭੂਆ 4 ਮਾਸੜ ਮਾਸੀਆਂ ਗਾਂਢੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ 2 ਹੀ ਕਾਫੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਗਏ? ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਲਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਗਰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੁਕੜੀ ਮਗਰ ਬੱਤਖ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮੈਂਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। One who's got wisdom, he can do everything. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ With wisdom, you can do ਹੋ। everything. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਕਲ ਮੰਗ, ਬੁੱਧੀ ਮੰਗ। When you can ask from God, ask for wisdom, ask for knowledge. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ। Solomon asked for wisdom. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, Solomon, you asked for wisdom. ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। With wisdom, I will give you everything else free. ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। I'll give you so much that nobody else will have the same again. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। So that God provides. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 8 ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀਮੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। Now he's hiding. ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ He's committed a sin. ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। Now the human is hiding. ਕਿਹਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ? Who is he hiding from? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, He's hiding from the God ਜਿਹਨੇ Almighty. ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। The one who said, don't eat this fruit. 9 ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, I'll give you 9 fruits. 10ਵਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। Don't eat the 10th fruit. ਮਗਰ ਖਾ ਲਿਆ, But he ate it. ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ He committed a ਤੇ sin. ਹੁਣ ਲੁਕਣ ਛੁਪੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। Now he's hiding from God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੁਕਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। If he didn't commit a sin in the first place, he wouldn't have hidden. 9 ਆਏ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਆ? Now he's saying, where are you? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? God is saying, the righteous, where are you? ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? Where are you? ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, Are they in the temple? ਉਹ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, Are they in the church? ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। Are they in Mandir? ਧਰਮੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? Where are the righteous? ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। Can't see any righteous anywhere. ਆ ਰਿਹਾ? Can we? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We're all evil spirits now. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, If you remember God, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ। then you are the ਜੇ righteous. ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ If God is ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ righteous, ਧਰਮੀ ਹੋ। then you are the righteous. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਨੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀ। Noah was the only righteous man. ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, Wasn't there Christians at the time? ਮਗਰ ਨੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮੀ ਸੀ। But Noah was the only one who was righteous. ਕੀ ਗੱਲ ਨੋ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, Did Noah have a family? ਹੈਗਾ ਸੀ, He had a family, ਮਗਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। but they weren't righteous. ਨੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀ Noah was the only one who was righteous. ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। And the righteous will be saved. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। Save yourself and your family will be saved. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨੋ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨੋ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। When Noah was saved, wasn't his family saved? The Bible tells us. ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਖਰੀ ਨੂੰ। ਮਲਾਕੀ 3 ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ 15। Book of Malachi, chapter 3, verse 6 to 15. ਹਾਂਜੀ ਮਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮਲਾਕੀ, ਮਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ Malachi 3, 6 to 15. Robbing God. I, the Lord, do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I'll return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, and there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. Verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nations will be called blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. You have said harsh things against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? You have said, it is futile to serve God. But what did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? And verse 15, but now we call the arrogant blessed. Certainly the evildoers prosper, and even those who challenge God escape. Amen. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਬੁੱਕ 3 ਅਧਿਆਇ 6 ਆਇਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਟਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਟਾਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। I am the Lord, and when I say something, it happens. I do not change. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। God is saying something. Listen carefully. ਹਾਂਜੀ 7 ਆਇਤ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੋਨੇ ਤੁਸੀਂ। So what your forefathers were doing, you're not doing that. You are hiding your faces. ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Whatever the forefathers were doing, you are not doing ਅੱਜ that. ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। I remember my grandfather, he used to give one sack to the Gurdwara in ਨਹੀਂ Tata. ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? He used to say, why? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾੜਿਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ He ਹੈ। said, this is the first fruit of our earnings and should go into the house of God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। You're not doing as your forefathers did. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। God is saying, return to me. ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੇ ਆ। Then I will return to you. ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਖਾਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ। Give me my share for the apple that you ate. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਫੂਲ ਦਊਂਗਾ। Then I will return to you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਐਪਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਆ। Give me back what you ate first. ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। Give me my share. ਹਾਂਜੀ
ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। This is what the Lord Almighty says. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੁੜੀਏ ਭਾਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? Then we say, where shall we return from? What have we done wrong? ਦੱਸਾਂ ਟੱਡਿਆਂ ਐਪਲ ਖਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। You ate the fruit. You made a mistake. ਆਦਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਬਾਗ 'ਚ ਐਪਲ ਖਾ ਕੇ। Adam ate the apple in the ਹੁਣ garden. ਉਹ ਗਲਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। So the mistake was made. We were in 1 command, now we're in 10 commands. 8 ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠਗੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? Will a man rob God? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਪਏ। You robbed me then and you're robbing me now. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਦਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਈ, ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। Adam made a mistake then when he ate the apple in the Garden of Eden. Even now we are making mistakes. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਲਿਆ ਭਾਈ? Then we ask, how did we rob you? ਦਸਵੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। 9 ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਸੀਹ ਠੱਗਦੇ ਆ, Not just the Christians. ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। All the nations are robbing me. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? What's he saying? ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। The whole nations. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਸੀਹ ਆ ਇਕੱਲੇ ਠੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। Not just the Christians. Who ਕਹਿੰਦਾ rob. ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, Everybody. ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। They're not giving their tips. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 10 ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? What is God saying here? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, Bring them into my house. ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ, Not over there, over ਮੇਰੇ there. ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। Bring them into my house. ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਵਾ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ। Then I will give you food to eat. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, God is saying this. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰਸਗੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਚਰਚਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। Those all bring into the house of the Lord. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ? So you need food in the house of the Lord. Why are you not providing? ਲਵਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Say to them. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। So whatever the Lord is saying us, telling us to do. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਆ? So God has told you to bring that tithe into the ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ house. ਸੇਮ ਲਾਅ ਹੈ। Everybody has the same. ਬਾਈਬਲ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ The ਚੱਲਦੀ ਹੈ। Bible is a double-sided sword which works both ways. ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ। He's ਹਾਲੇਲੂਇਆ। saying, test me. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? What is God saying? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, Bring it to my house, test me. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। Just bring it once and test me. ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ? What God can say this? Bring it to my house. ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ, He says, give it to my ਇੱਕ house. ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ, Test me once. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ, Test me. ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। Then see what I will do for ਮੈਂ you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? What am I ਇਹ saying? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, I'm not ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। It's the word of the ਤੁਸੀਂ Lord saying ਪਰਮੇਸ਼ਰ this. ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। Go according to the word of the ਮੈਂ Lord. ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਫੇਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ। I tell you, you'll be blessed in the name of the Lord. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਆ, ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So the Lord Almighty is saying, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇ? what is he saying? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। I will throw open the floodgates of heaven for you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। I will open the floodgates of heaven for you. ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਬਰਾਵਾਂ। ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏਗੀ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ। You will be blessed. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਊਗਾ, ਰੋਵੋਗੇ ਨਹੀਂ। He will give you so much blessings. ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਡਬਲ ਲਓਗੇ। You will say, you won't say, I can't buy this or I can't buy this. He will give you double. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, Otherwise, you will ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। all your life will be like this. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠਲੇ ਬੈਠੋਗੇ।
You might have job today, but you might not ਬਰਕਤ tomorrow. ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। The blessing won't come. ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ, But if you go according to the word of ਜਿਹੜਾ God, ਐਪਲ ਖਾਦਾ ਸੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ the apple that was eaten, if we try to return it, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਪਲ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ। then you will have 2 apple phones, not 1. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ 2 ਲਓਗੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ ਛੋਟਾ ਆਵੇ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। Even to this, that you will have no room to keep it. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What's he saying? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ। He says, just test me once. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। Just test him once. ਫਿਰ 11 ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੜਕੂੰਗਾ ਚੋਰ ਨੂੰ। He said, the one who comes to, the thief that comes into your house, I will. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਆ, ਖੋਹਦਾ ਆ, ਸੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, The one who tries to rid, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੜਕੂੰਗਾ। he said, I will tell him off. ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। Then the crops, he will not be able to devour them. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਕਰਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। But don't eat his wife. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਗੇ। Those who will be blessed to listen to the word today. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਉੱਭਰਨਗੇ, ਏਦਾਂ ਫੁੱਲਣਗੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ Your ਜੀਸਸ। plants will be so fruitful that you will be blessed. ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚਲੇ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ If you ਜੀਸਸ। go according to the word, you'll be blessed. ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। Amen. ਹਾਂਜੀ। 12 ਆਏ, ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਆਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਆਖਣਗੀਆਂ। All the nations will call you blessed. ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? Today, these words, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ do ਹੁੰਦੀਆਂ? people talk about ਜਿਹੜੀ Israel? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ। The technique they have got, has ਆ anybody? ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। The fight is now. ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। Look how much damage. ਲੜਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਲੱਗੀ ਹੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ, How many bombs were thrown? ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? Was there anything? ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਵਿਛਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਓਗੇ। You will be a separate nation. You will stand out from the rest. ਹਾਂਜੀ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਟਾਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। When the Lord Almighty says something, he never comes back to it. ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ। When he says something, ਜੇ he ਉਹ does ਕਹਿੰਦਾ it. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ। So if he says test me, then let him test you. ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 13 ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਨੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, So what the pastor is ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, it's not going to sound ਤੱਤੀਆਂ nice. ਲੱਗਣੀਆਂ, It's going to sound ਤਿੱਖੀਆਂ harsh. ਲੱਗਣੀਆਂ। It's going to point. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਗਰ ਖਰੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। But they are good for you. ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਆ ਫੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ Then you'll be blessed in the name of Jesus. ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। This is what the Lord says. ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਰਸਮਾਂ ਜੀ ਖਾਣੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। We are only taking our safe. We're not doing anything ਫਿਰ ਵੀ wrong. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ Then we say, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। what else have we done wrong? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, We say hallelujah. ਆਮੀਨ ਵੀ We ਬੋਲਦੇ say ਆ। amen. ਮਗਰ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? What else have we done ਫਿਰ against you? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ? What have we done against you? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 14 ਆਇਤ, ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। When you just do something for Christ, and it's not wasted. ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। Now we have to fulfill the 10 Commandments.
ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਵੋ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, Cry, mourn in front of the ਰੱਬਾ Lord. ਦੇ ਦੇ, God, give me this. ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ Go according to ਰੱਬ the word. ਦੇਵੇਗਾ। Then God will give you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ। Then God will provide. ਹਾਂਜੀ 15 ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕੜਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। Even the evildoers prosper. ਪਾਪ ਨਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Even those who sin. ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪੀ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, The sinner ਧਰਮੀ ਕੋ has ਪੈਸਾ money, ਨਹੀਂ। but the righteous doesn't have any money. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਓ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। Test God and you'll be saved. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਓ Test Him. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, The sin that we were, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, the things that we ਉਹ could do, ਕਰੋਗੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। you'll be able to do. Hallelujah. Set free. ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Because the word of the Lord says, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਾਫ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਮਿਲਿਆ। the earth was cursed because of you. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲ ਖਾਦਾ Because when you ate the fruit, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੋਈ He ਹੈ। says, go out the garden of Eden because of you, it's been cursed. ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਜ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ। The other curse is when we don't give ਇਹ out tithes. ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Then the ਫਿਰ land ਕਹਿੰਦੇ is cursed. ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। All floods and other things come. ਇਹ ਆਉਣੇ ਆ They will come ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। because we are not loyal. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। We need to go with loyalty. 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਖਰੀ 15ਵੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕੜਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਹਾਂ। He said, I came for the sinners. ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸੀ Those who are ਉਹ sinners, ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ they are blessed. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। We were evil spirits. ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ When we came to God, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। we were pure. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ By ਗਏ saying, Lord, ਅਗਰ ਜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। may the Lord bless ਸਭ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਅਗਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਭਾਅ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਸਣਾ ਮਗਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਹਿ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ खड़े होइए, दुआ करिए कि कोई गलती ना होवे। दुआ करो कि कोई गलती ना होवे। जो आदम ने गलती की थी ऐसी गलती ना करिए। असी अज मंगीए, अज परमेश्वर दे कोलों असी कहिए। आओ सब जन अखा मीटिए, अखा मीटते हुए आप अरदास करिए, प्रार्थना करिए परमेश्वर दे अगे। मेरे सब जन मेरे मगर बोलिए, हे पिता परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। प्रभु जो आदम ने गलती की थी, प्रभु तू अपने पुत्र ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। प्रभु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਦਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਫੂਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚਲਾ, ਅਸੀਂ तेरे वचन ते चलिए और स्वर्गां दे भागी बनिए। यीशु के नाम से, पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से जो भी मांगते हैं मांग के पालेंगे। आमीन आमीन। छोटा है हालेलुया। प्रभु तैनू ब्लेस करे। अपने शरीर नू जांचिए, अपने शरीर नू जांचिए, अपनी बॉडी नू जांचिए। साडे को कित्थे गलती होंदी है, अपनी गलती नू, उस गलती दी सजा सानू जरूर मिलती है। किते भी असीं बचन तो बाद चलते हैं, सानू गलती दा एहसास होना चाहिए। अज मैं चाहना है उस गलती दा एहसास करो, जो गलतियां होईयां उहदा एहसास करो। खुदा दे अगे अपने आप नू रखो। जो भी गलतियां होईयां, तुसीं जानदे हो तुहाडे कोल की गलतियां होईयां, चंगियां होईयां, माड़ियां होईयां, जिन्नियां भी गलतियां होईयां, छोटियां होईयां, वड्डियां होईयां, अज गलतियां दे लई माफी मंगो। और खुदा दे अगे मैं गारंटी देना आ, ओहदे फल तुहाडे लई बहुत वड्डा रखिया होया है। ਉਹ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਫੇਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਫੇਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਫੇਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਰਾਈਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। मैं गारंटी देना है पवित्र आत्मा तुहाडे ते काम करेगा राइट नाउ। अरबा सुखा नामा नामा रिया ला बरिया बा सेका नामा नामा रिया। मैं कमांड करदा यीशु तेरा दास, जो भी कोई अंधकार शक्ति ओ कोई कीता कराए जादू टूणा इस चर्च विच है, ये तेरे घर दे विच है, तेरे स्वर्ग दूत ऐसे समय उन्हां गलतियां नूं चक के ले जाण। आमीन। चक के ले जाओ राइट नाउ। I command the name of Jesus Christ. मैं कमांड करता हूं शक्तियां दे जो तुहाडे परिवारां ते चलदियां हैं, वो निकल जा राइट नाउ, चलियां जा राइट नाउ। क्योंकि मेरे को अधिकार आ, मैं उस परमेश्वर के अधिकार दे विच बोलदा हां, यीशु दे अधिकार दे विच कहना हां। मेरी आवाज नूं सुनो। हर एक शैतान दी शक्ति तुहाडे परिवारां नूं, तुहाडे शरीरां नूं छड्ड के जाए राइट नाउ, छड्ड के जाए राइट नाउ। ब्लेस हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। तुसी ब्लेस हो जाओ। उस ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਅੱਜ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ लेफ्ट साइड ते मैं देख रहा, मेरे लेफ्ट ते स्वर्गदूतां दा पैरा लग गया आ। तुसी ब्लेस आ, इहदा मतलब तुहाडे च कमियां आ। अज अपनी कमियां नूं बोलीए, यीशु दे अगे बोलीए, अधिकार करिए, अधिकार दे नाल बोलीए शैतान नूं। शैतान तू साडे घर दे विच चोराचारी नहीं कर सकदा, साडे घर दे विच साडी बरकत नूं नहीं चला सकदा। अज बोलो 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 बोलो, अपने मुंह दे विचों करार करो कि शैतान तू साडे घर दे विचों कुछ चला नहीं सकदा, साडे परिवार दे बच्चों दे विचों कुछ चला नहीं सकता। मैं गारंटी देना, ब्लेस हो तुसी, फिर ब्लेस हो। फिर कहो शैतान तू जा साडे घर दे विचों जा। एक कला कलेश वाला दुष्टात्मा साडे घर दे विचों जाए।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ। ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਆਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਰੱਬਾ ਸਾਖਾ ਨਮਨਾ ਮਾਰੀਆ ਲਾਬਾਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੀ ਆਮੀਨ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਫੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਫੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਾਏ ਜਾਏ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਉ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਿਫਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੱਕ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ। ਇੰਗਲਸ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਲਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਤੋੜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬੋਲੋ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ ਯਿਸੂ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀ ਦੇ। ਤੋੜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੀ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਾਰ ਚਲੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇੜੀ ਬੰਦੀ ਰਹੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਤਦ ਪਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। Thank you.
दर्द सी वो बाहर दर्द ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ आली वाली तन रूसे भरी दे आली वाली तन रूसे भरी दे रूप चश्मा ताहिर करी दे रूप चश्मा ताहिर करी दे अपना रूपा तोड़ के मेरे सारे तोड़ दे
Thank you.
nice. Good. Fire. Shut इस बच्ची को. Shut. यीशु के नाम दे विच पवित्र हो जाए. सब जन ताड़ी मारो. पवित्र हो जा रही है यीशु के. हर बीमारी जा रही है विचों. हर शैतान की ताकत जा रही है छड़ के. हर काला जादू जा रहा है. हर बीमारी जा रही है. हर रोग जा रहा है. इहदे परिवार दे विचों बड़ी बड़ी बीमारी देख रहे हैं और जा रही है यीशु मसीह के नाम दे विच. इहदे शरीर नूं छड़ के जा रही है. ऐ शैतान तू कुछ नहीं कर सकता. शैतान तू पैरां दे थले आ. बोलो सब जन. शैतान पैरां दे थले आ. और जा चुका है शैतान. ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस. बड़ी भाई आएगी. जहाँ चली जा बीमारी है जहाँ चली जा बीमारी है शरीर यीशुदा. जहाँ चली जा जहाँ चली जा जहाँ चली जा जहाँ चली जा चली जा जहाँ चली जा जहाँ चली जा बीमारी है शरीर यीशुदा. जहाँ चली जा बीमारी है शरीर यीशुदा. आओ आप अपने सीट पे बैठिए. आओ अपने अपने हाथों के विच अपना बीज लाइए. जो भी तुसी परमेश्वर के घर में बीजना चाहते हो, जो भी तुसी परमेश्वर के घर में देना चाहते हो. हालेलुया. याद रखना जेड़ा अज का प्रचार जेदे अंदर बढ़ गया, मैं कहना सब कुछ तुहाडे अंदर बढ़ गया. हालेलुया. आमीन. अगर अज का प्रचार तुहाडे अंदर बढ़ गया, समझ लो दुनिया की कोई चीज नहीं जिहड़ी तुहाडे घर में नहीं होगी. आमीन. छोटा या फिर हालेलुया. अपना दसवांज अपना बीज जो भी तुसी बीजना चाहते परमेश्वर के घर दे विच अपना राइट हैंड लैके अपना हाथ ऊपर करिए. आओ अपना राइट हैंड ऊपर करिए. मैं नहीं देखता तुहाडे हत्थां नूं, मेरा खुदा तुहानूं देखदा, मेरा परमेश्वर तुहानूं देखदा. हालेलुया. खुदा दा वचन कहंदा है जो बीजदे ने वो जकारियां ना वढ़दे ने, जो बीजदे ने वो जकारियां ना वढ़दे ने. कोई 30 गुना बीजदा है, कोई 7 गुना बीजदा है ते कोई 100 गुना ब्लेसिंग पाਉਂਦਾ है. हालेलुया. मैं कहना प्रभु इन्हां नूं ब्लेसिंग 100 गुना दे,
ब्लेस हो जाओ आमीन छोटा आ हालेलुया मैं कहना ब्लैसिंग बड़ी होनी चाहिए तो आमीन बड़ा होना चाहिए मैं कहना 100 गुना दे नाल ब्लेस हो जाओ प्रभु तेरे कलाम के अनुसार ये बीजा बढ़ना 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना हिसाब देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगते हैं मांग के पा लेंगे आमीन हालेलुया प्रभु तेरे ब्लेस करे